بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکایت نمبر 4 کا دوسرا اقتباس آج ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ سخن برین مقرر شد، بات اس پر طے ہوئی کہ یکی بتجسسی ایشان برگماشتن، ایک آدمی کو ان کے تجسس کے لیے مقرر کیا جائے۔ تو انہوں نے مقرر کر دیا۔ وہ پست نگاہ بھی داشتن، اور نظر رکھنے کا موقع پائیں، یعنی ان کا انتظار کریں۔ فرصت کا مطلب ہے موقع، وقت، اور انتظار کرتے رہیں۔ تا وقتی کی برسری قومی رہندہ بودین، جب تک اس وقت تک کہ جب وہ ایک قوم کے سر پر راندہ بودند، راندہ مطلب چلانا، ہانکنا، تو وہ گئے ہوئے تھے حملہ کرنے کے لیے۔ وہ بقعہ خالی ماندہ، اور جو ان کا غار تھا، بقعہ وہ جگہ، علاقہ، وہ خالی رہ گیا تھا۔ تنی چند از مردانی واقعہ دیدہ، چند جسم یا چند لوگ، بادشاہ کے سپاہیوں میں سے جو چند آدمی تھے، از مردان واقعہ دیدہ، جو کہ واقعہ دیدہ مردان میں سے تھے۔ واقعہ دیدہ ماہرین تھے، واقعہ کی مہارت رکھنے والے تھے، اس طرح کے واقعات سے نمٹتے رہتے تھے، یعنی ماہرین، جنگ آزمودہ اور جنگ آزما قسم کے لوگ، جنگجو لوگ، راہ بفرستادن، ان کو بھیجا۔ تو انہوں نے چند ماہرین اور جنگ آزمودہ افراد کو بھیجا۔ کس نے؟ بادشاہ نے اور اس کے وزیروں نے۔ تا درشب جبل انہا شدین، تاکہ وہ پہاڑ کی گھاٹی میں چھپ جائیں۔ انہا شدین، چھپ جائیں، تو وہ چھپ گئے۔ شبانگاہ کے دزدین بعض اہمتین، شبان کہتے ہیں رات کو، شب بھی ہے اور شبان بھی، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ گاہ جگہ یا وقت دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رات کے وقت کہ جب چور واپس آئے، بعض آمدند واپس آئے، سفر کردہ و غارت آوردہ، سفر کر کے اور لوٹ مار ساتھ لا کر، آوردن کا معنی ساتھ لانا۔ سلاح ازتن بکشادند، اسلحہ کو جسم سے کھولا انہوں نے۔ وَرَخْتُ غنیمت بنہادند، اور سامان اور مال غنیمت رکھا انہوں نے۔ نخستین دشمنی کے برسر ایشان تاخت، سب سے پہلے وہ دشمن کے جس نے ان کے سر پر حملہ کیا۔ تاخت میں نے حملہ کیا۔ خواب بود، وہ دشمن کون تھا؟ نیند تھی۔ سب سے پہلے ان پر نیند طاری ہوگی، وہ غافل ہو گئے، چور سارے غافل ہو گئے۔ چندان کے پاسی از شب درگزشت، جس وقت چندان کے جیسے ہی ایک حصہ، پاسی ایک حصہ، از شب رات کا، درگزشت گزر گیا، رات کا جب ایک حصہ، ایک پہر گزر گیا۔ قرص خورشید در سیاہی شد، سورج کی ٹکیا سیاہی میں چلی گئی، یعنی سورج ڈوب گیا۔ و یونس اندر دہانے ماہی شد، اور یونس مچھلی کے منہ میں چلا گیا۔ تو یہ استعارہ ہے، یعنی چھپ گیا اور سارا اندھیر ہو گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد اس کی کہانی دوسری ویڈیو میں آئے گی۔ اب اس سبق میں آنے والے افعال کو خط کشید کریں گے۔ برگماشتن، نیداشتن، راندہ بودن، بنہادند، تاخت، درگزشت۔ یہ کچھ افعال ہیں جو میں نے نشان زد کیے ہیں۔ اب اس کی ہم گرامر سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فعل ماضی ہے اور اس میں ماضی کی کون کون سی اقسام بیان ہوئی ہیں۔ برگماشتند، اس کے اندر ماضی مطلق ہے، ماضی مطلق، کیونکہ اس کے اندر ند آیا ہے اور کوئی اضافہ نہیں ہے۔
मस्दर हटा के इसका तरीका मैं बताता हूँ। मी दाश्तन भी माजी मुतलक है, बल्कि इसके अंदर शुरू में मी लग गया तो ये माजी इस्तिमरारी, माजी मुतलक से पहले मी लग जाए, ये मी आ गया है, ये माजी इस्तिमरारी बन जाता है। रांदा बुलंद ये माजी बाईद है, माजी बाईद, क्योंकि हे बूद लग जाए फेल के आगे हे बूद का इजाफा हो जाए तो ये माजी बाईद बन जाता है। परस्तादंद इसके अंदर कोई इजाफा नहीं तो ये मुतलक है, हर तरह के इजाफे से आज़ाद है। मुतलक का माना आज़ाद। आज के सबक में 3 तरह की माजी आई, माजी मुतलक, माजी बाईद, माजी इस्तिमरारी। कोई भी फेल होता है वो मस्दर से बनता है। मस्दर कहते हैं ऐसा इस्म जिससे आगे लफ्ज़ बनते हों, ऐसा इस्म जिससे आगे लफ्ज़ बनते हों तो उसको मस्दर कहते हैं। मस्दर का माना है निकलने की जगह। तो बरगुमाश्तन, बरगुमाश्तन ये मस्दर है। इसमें से हमने ये नून दाल फेल की अलामत निकाली और नून आगे मस्दरी लगा दिया, मस्दर का नून, ये मस्दर बन गया। मी दाश्तन से दाश्तन, ये चंद मसादर हैं जो आज के सबक में आपको मिले हैं। तो आप देख रहे हैं कि मस्दर के आखिर में नून आ रही है, फारसी मस्दर में नून आती है और उर्दू मस्दर के आखिर में ना आता है, ना। जैसे गुमाश्तन का माना मुकर्रर करना, देखें ना आ गया है। दाश्तन का माना है रखना, ना आ गया। बुदन का माना है होना, ना आगे। मानदन रहना, सब के आखिर में ना आ रहा है। भेजना, होना, आना, लाना। अबूदन का मान लाना, कुशादन मैंने खोलना, खोलना या खुलना दोनों है। गुज़िश्तन गुजरना, गुजरना या छोड़ना दोनों माने हो सकते हैं। ताकतन हमला करना। तो देखा उर्दू मस्दर के आखिर में नून अलिफ ना आता है। अब ये समझने की चीज़ है कि अगर हम फारसी का नून हटा दें, मस्दरी नून मस्दर हटा दें तो ये माज़ी मुतलक बन जाता है। ये देखें तो ये माज़ी मुतलक बन गया। बरगुमाश्त, बर्दाश्त या दाश्त, बूद, मांद, प्रस्ताद, शुद्ध, आमस, अवुर्द, कुशाद, इसका भी नून हटा दें। गुज़िश्त, ताख्त, तो ये माज़ी मुतलक बन गया। माज़ी मुतलक, मस्दर का नून हमने हटाया तो माज़ी मुतलक बन गया। अगर हम उर्दू के अंदर मस्दर की अलामत ना हटा दें, ये ना हटा दें हम, तो कौन सा फेल बनता है? ये फेल अमर बन जाता है। फेल अमर यानी जिसमें काम करने का हुक्म दिया जाए। मुकर्रर कर, रख, हो, रह, भेज, हो, आ, ला, खोल, गुजर, हमला कर, जैसे काम का हुक्म दिया जा रहा है तो ये फेल अमर बन जाता है। गोया फारसी में नून मस्दर हटाएं तो माजी बनता है, उर्दू में अलामत मस्दर हटाएं तो फेल अमर बन जाता है। अब अगर हम बनाना चाहते हैं उर्दू में माजी मुतलक तो वो कैसे बनेगा? उर्दू का माजी मुतलक बनेगा कि आप नून का हटा के अलिफ लगा दें। मुकर्रर करा, रखा, हुआ, रहा, भेजा, हुआ, आ। अब 2 अलिफ पढ़ना मुश्किल है तो यहाँ पर हम या का इजाफा कर देते हैं, आया। ला से लाया, जब अलिफ आ जाए, अलिफ आए तो उसके बाद हम या का इजाफा करेंगे। अलिफ आ जाए या वाव आ जाए, अगर इसके अलावा हो तो सिर्फ अलिफ का इजाफा। जैसे खोला, गुजरा, हमला करा, तो हिंदी ज़ुबान में करा भी कहते हैं और किया भी कहते हैं, तो हम इसको अपने लहजे में कर देते हैं किया और किया। तो हमने देखा कि उर्दू में
मस्दर से नून हटा के अलिफ का इजाफा करें या का इजाफा करें तो माज़ी मुतलक बन जाता है। अब बरगुमाश्त का माना क्या हो गया? मुकर्रर किया, दाश्त रखा, बूद हुआ, मांद रहा। यहाँ जब ये एक अलिफ के साथ जुड़ेगी तो एक दंदाना इसका रह जाएगा, रहा। बाकी जगह पे दो आएंगे। फरस्ताद भेजा, शुद्ध हुआ, आमद आया, अवुर्द लाया, कुशाद खोला, गुज़िश्त गुजरा, ताक हमला किया, ये माज़ी मुतलक बन गया। तो आज हमने सीखा कि मस्दर से मस्दर की क्या निशानी है उर्दू में और फ़ारसी में, और मस्दर की अलामत हटाने से फ़ारसी में माज़ी मुतलक बनता है, और अगर उर्दू की अलामत मस्दर हटाएं तो फ़ेल अमर बनता है, और फ़ेल अमर के आगे अलिफ बढ़ा दें या बढ़ा दें तो माज़ी मुतलक बन जाता है उर्दू का। और इसमें कुछ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही माज़ी मुतलक बन जाता है फ़ारसी में। उम्मीद है इस सबक से आपको ज़रूर कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो कमेंट्स कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आई है तो आगे शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।